and make it happen. If you want it to happen, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. Unstoppable morning, leaders. Unstoppable morning. Good morning, sir. Very good morning. Is it excited? How many are like excited? Good morning, sir. Unstoppable morning, sir. Good Very morning, sir. I'm full excited, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಟುಡೇ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಆನ್ 365 ಡೇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿಲಿ ಟಿಯಾನ್ ಜರ್ನಿಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇವರ ಲಕ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇದೆ. ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ನಮ್ಗೆ ತವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ 2018 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಮೆಟ್ ಆಸ್ ಎ 7 ಸ್ಟಾರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೂಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ಒಂದು 7 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ COVID-19 ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇದಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಜೋಡಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಸೂರತ್ ಅಂಡ್ ಗುಜರಾತ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಪ್ರವೀಣಾ ಬೋಗ್ರಾ. ವೆಲ್ಕಮ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಎಸ್, ಓವರ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, madam. Welcome. Good morning, all. Myself Purva, Praveena. खास करके शरण हम चाइना में मिले थे. बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हेड क्वार्टर विजिट किया ना, बहुत एक्साइटेड थे. और तब मैं 7 स्टार थी रियली. फिर इतना जर्नी फास्टेस्ट चला. पर आज का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाउ आई एम अनस्टॉपेबल. रियली बहुत सारा हर्डल्स आया, पर ये हर्डल्स में से इतना मजबूत बन गए कि पता भी नहीं चला. अब छोटा छोटा हर्डल्स है ना, एक ताकत बन गया है कि कैसे उसमें से पास होना है ना, वो क्लियरली अपने आप रास्ता बन जाता है. कभी भी प्रॉब्लम से हटती नहीं हूँ. आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, पर इतना जबरदस्त लग रहा है. आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि शरण का रिक्वेस्ट था कि हमारे लीडर्स को भी आप एक बार टाइम दो. तो क्योंकि सैटरडे संडे मेरा भी शेड्यूल थोड़ा टाइट होता है, क्योंकि ओपीपी होता है, जूम होता है, पूरा दिन हमारा शेड्यूल टाइट होता है सैटरडे संडे का. तो फिर भी शरण का रिक्वेस्ट मुझे सर्वमान्य रखना था कि नहीं, उसने बोला मुझे करना है. तो थैंक यू सो मच. अगर मेरा जर्नी में बोलूं तो 3.5 साल का जर्नी रहा. स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल, मतलब पहले तो अच्छा जॉब कर रही थी टियान से पहले, पर 7 to 7 छोटा बच्चा सब मैनेज करना थोड़ा टफ लग रहा था. और खुद का हेल्थ तो बिल्कुल मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी. पर तब मुझे ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि मुझे अच्छा लगे अंदर से, क्योंकि बहुत सारा रास्ता तो है, पर हमें अगर इंटरेस्ट जिसमें हो और वो मुझे हमें टाइम पे मिल जाए तो वो फिर लाजवाब बन सकता है. तो वैसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि छोटा बच्चा था, फुल डे जॉब भी टफ था, पर मुझे जॉब करना था. क्योंकि मेरा एक ये था कि मैंने MBA किया है, स्टडी किया है, तो मैं एक अच्छी जॉब करूंगी. और मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिली थी, मुझे बहुत वहां पे रिस्पेक्ट भी मिल रहा था. पर मुझे खुद ब खुद अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ ऐसे ही कटेगी. फिर मुझे एक ज्यादा गायनिक इश्यू था, बहुत सारे डॉक्टर के पास हम गए, पर मेरा क्लियर नहीं हुआ. तब मेरा एरीज, हमारा टियान्स का एरीज नेपकिन से मुझे बहुत रिलीफ मिला. रिलीफ मतलब माइंड ब्लोइंग. तब से मुझे अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि ये चीज तो मैं हर घर में पहुंचाऊंगी, क्योंकि रियली जरूरत है लोगों को. इसलिए मैंने हर घर में ये नेपकिन पहुंचाया. कब मैं आगे चली गई पता नहीं चला. बहुत स्टार्टिंग में छोटे बच्चे को लेके जा रही थी, मुझे भी लग रहा था कि उनको मैं बहुत मतलब ट्रबल दे रही हूँ, उसको भी मैं परेशान कर रही हूँ मेरे बच्चे को. क्योंकि जब मैं ज्वाइन हुई ना, तब मैं वो 2.5 साल का था. तो कभी ना कभी क्या होता था कि उसको नींद आ जाती थी, 10 मिनट होती थी ना, तब कोई ना कोई फोन आ जाता था कि बाहर से लोग आए हैं,
उनको बिजनेस प्लान समझना है, तो उनको उठा के फुसला के सब कुछ करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था उनको नींद में से उठाना। पर तब मेरा एक ड्रीम था कि अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ ना, तो उनके लिए ही कर रही हूँ, फिर वो कुछ भी मांगेगा उनका फ्यूचर मैं ब्राइट कर सकती हूँ इसके जरिए। तो फिर मैं खुद मजबूत बन गई, वरना माँ का एक हृदय ऐसा होता है कि बच्चे को कभी भी खरोच ना आए, समझ लो। पर उनका स्ट्रगल भी साथ साथ बहुत, क्योंकि सूरत में बहुत ट्रैफिक एरिया होता है ना, तो मैं ज्यादा बाइक भी नहीं चलाती थी, चलते चलते जाती थी, और मेरे साथ अगर उसकी उंगली पकड़ो ना तो वो धीरे धीरे चलता, इसलिए मैं आगे वो पीछे, ऐसे करके हम इतना स्ट्रगल स्टार्टिंग में किया। बहुत सारा मतलब चाइना के बाद पता चला कि इतना सारा मेरी टीम में भी, मैंने स्ट्रक्चर में भी बहुत सारा प्लेसमेंट हो गया था, तो रैंक मिल रहा था, टूर मिल रही थी, पर इतना पैसा नहीं आ रहा था। तब उड़ीसा से एक बालाकृष्णा सर थे, वो चाइना में मिले थे, उसने मुझे बताया कि एक्चुअल में बिजनेस कैसे करना है और स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो प्लेसमेंट का उसने समझाया कि डायरेक्ट लेग बना के आप अब वो कवर कर सकते हो। फिर मैं 2 लेग में इतना दौड़ी, क्योंकि बहुत सारे हमारे बात नहीं करना चाहिए, पर हमारी टीम में से मेरी टांग खींचने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम किया, बहुत सारी कंपनियों में खींच के लीडर्स को लेके गए, फिर फ्रेंचाइजी ओपन की तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, जो भी किया खुद ब खुद किया, पर वो सब इतना काम करते करते भी अगर एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था तो अंदर से बहुत दुख होता था कि इतना मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसका टीम वर्क है समझ लो, तो आगे तो उनको फायदा मिलता ही मिलता होगा, पर फिर भी मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था। पर मैं आईज क्लोज करके खुद के ऊपर विश्वास करके मैं इतना दौड़ी कि मेरा मुझे विजन क्लियर चाइना से हुआ है, हेडक्वार्टर देख के, कि रियली इसमें तो बहुत अच्छा हमारा हम फ्यूचर बना सकते हैं। आके मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला कि आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है मतलब 40 साल तक करोगे ना, फिर भी आपको मतलब हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सारा टेंशन होगा, रिस्क होगा, क्योंकि आजकल के बिजनेस में बहुत सारा कंपटीशन भी होता है। पर टियांस बिजनेस मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ना, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि छोटे बच्चे को लेके इतना स्ट्रगल किया ना, तो बाद में अभी सक्सेस मिल रहा है ना, तो जब भी गोल्ड लाइन बनती हूँ, कार फंड मिलता है, जो भी एक अचीवमेंट मिलता है ना, तो 1 मिनट के लिए तो रोना भी आ जाता है कि क्या क्या मैंने पास किया। क्योंकि कोई भी तूफान आता है तो जो भी वीकर पेड़ होंगे ना, वो गिर जाएंगे समझ लो, क्योंकि उसके खुद के ऊपर इतना ताकत नहीं है। पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा, कोई खुद भी खुद इतना अच्छा अंदर से होगा, तो उसको कोई नहीं हिला सकता। वैसे बहुत अच्छा जर्नी रहा टियांस में, कभी भी नहीं सोचा था, वो सब कुछ पाया, सब कुछ डे बाय डे कुछ ना कुछ अचीवमेंट होती है, पोस्टर बनता है, लोगों को शेयर करती हूँ, तो रियली प्राउड होता है कि खुद मैंने 3.5 साल में मैं अकेली कुछ नहीं किया, जो भी किया मेरी टीम ने किया, हमारे सब का साथ है इसमें, तो बहुत मजा आ रहा है। हेल्थ अभी की क्राइसिस में बात करूं तो रियली टियांस के लिए क्यों लव अंदर से आता है, क्योंकि जब भी कोरोना टाइम आया, हर कोई रो रहा था घर में, मतलब कोई बजट का इम्बैलेंस की वजह से, कोई हेल्थ क्राइसिस की वजह से, और कोई मेंटली स्ट्रेस की वजह से। पर वो तीनों हमारे पास कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हम डे बाय डे घर पे बैठ के भी काम करते गए, पता भी नहीं चला कि एपिडेमिक सिचुएशन कब गया कब आया, कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि अंदर का हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करना लोगों को समझा दिया कि टियांस में ऐसी प्रोडक्ट्स है, सप्लीमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है कि अभी की लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले लोगों को सप्लीमेंट देते थे ना, लोगों को क्या लगता था कि बेचने के लिए आई है ये, पर उनको ये इम्पोर्टेंस नहीं समझे थे वो लोग कि ये बहुत काम का है। आज तो चलो कोरोना आया, इन फ्यूचर कौन सा वायरस कहाँ कैसे अटैक करेगा लोगों को पता भी नहीं चलेगा। पर अगर अभी से हम प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि पहले से ही हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करके रखेंगे, तो कभी भी हमें कोई नहीं, मतलब कुछ भी छू नहीं सकता, कोई भी वायरस है या तो कुछ भी है। तो सच में, क्योंकि कितना भी पैसा था लोगों के पास, और हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी,
ऐसा लोगों का मेंटली स्ट्रेस हो गया था कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं क्या करूंगा। इतना लोगों को नहीं हुआ था, फिर डर ऐसा मेंटली लोगों के माइंड में बैठ गया था कि वो लोग सोचने से भी घबरा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे नियर एंड डियर्स को खोया है लोगों ने। तब रियली ये 1 महीने का सिचुएशन तो बहुत टफ था गुजरात में, कि हम स्टेटस में देखते थे, सोशल मीडिया देखते थे, तो हमें कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं मिला, स्ट्रेस ही मिला। पर तब हमारा दिन कैसे जाता था हमारी टीम में पता भी नहीं चलता था, और बहुत सारा इम्यूनिटी बूस्टर हमने दिया लोगों को, और बहुत ठीक ठीक किया, और लाखों का बिल, हॉस्पिटल का बिल बचाया, क्योंकि उसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, ओनली इम्यूनिटी बूस्टिंग था, समझ लो। पर तो ये सारी चीजों का इंपॉर्टेंस अब समझ में आया, क्योंकि ओनली नेपकिन से ही काम किया था अभी तक ओनली नेपकिन नेपकिन नेपकिन। फिर हमें पता चला कि एक से बढ़कर आए, क्योंकि एक प्रोडक्ट का टीएस का एक प्रोडक्ट का तारीफ करेंगे ना तो दूसरा रूठ जाएगा। ऐसी प्रोडक्ट है हमारी, समझ लो, कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जिसका रिजल्ट नहीं है। बस हमें थोड़ा उसका नॉलेज होना चाहिए कि हम लोगों को कैसे कन्विंस करें। बाकी अब हमारा पूरा प्रोडक्ट मूव हो रहा है, और कोई प्रोडक्ट हम मूव कर रहे हैं डे बाय डे, और लोगों का रिजल्ट देख के ऐसा लग रहा है कि हम तो कोई डॉक्टर नहीं है, फिर भी हम लोगों का हेल्थ ठीक कर रहे हैं, तो उससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज का कंपटीशन वाला बिजनेस में भाई भाई का नहीं है, समझ लो, ये रियलिटी है। पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, पर अगर हम टियास कर रहे हैं तो रियली हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं, और हमारा थॉट भी किसी के लिए बुरा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी का अच्छा होगा वैसा ही हमारा सोच हो जाएगा। और नेटवर्क, पहला नेटवर्क कंपनी है मेरा टियास, कभी मैंने नेटवर्क नहीं किया, पर अब मुझे लग रहा है कि हर एक बंदे को या तो बंदी को लाइफ में एक बार नेटवर्क बिजनेस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपका खुद का सोच बदल जाएगा। रियली आपको कोई गाली देगा ना तो भी वो प्यार ही लगेगी, कभी भी आपको गुस्सा नहीं आएगा कि क्यों मुझे वो गाली मिली, क्योंकि रियली हमारा ऐसा सोच हो जाता है कि हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी कोई भी बोल दे, वेलकम, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच, ऐसा ही बोल के मैं लोगों को। रियली ये जरूरी है, क्योंकि अभी कोई भी कुछ भी नहीं सुनने वाले लोगों में सहन शक्ति नहीं है आजकल। कुछ भी आप बैड वर्ड्स बोल दोगे ना तो आपको कभी फोन भी नहीं करेंगे, और वहां से रिश्ता कट गया, समझ लो। पर अगर हम प्यार से उनको समझाएंगे, ऐसा रास्ता उनको बताएंगे, तो उनको भी लगेगा कि ये पूर्वा मेरी है। तो ऐसे सब कॉन्शियस माइंड में सबके बैठ जाना है, और बहुत बहुत आगे जाना है, और इसमें इतना फ्यूचर आप ब्राइट बना सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि कोई कंपनी प्लान अच्छा होता है और प्रोडक्ट्स में कुछ दम नहीं होता है, पर कोई ये कंपनी में क्या है कि प्रोडक्ट्स भी इतना लाजवाब और प्लान भी जबरदस्त। हमें कुछ भी एक्सपर्टाइज की, एजुकेशन की कुछ भी जरूरत नहीं है। 99% हमारी प्रोडक्ट बोल रही है, सिर्फ 1% हमारा एफर्ट्स डालना है और लोगों को हमें हेल्दी रखना है। हमारा एक ही मोटो होना चाहिए कि मेक अ सोसाइटी हेल्दी, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स ही ऐसी है कि हर घर को जरूरत है। तो वैसे करते करते हमारा 3.5 साल का जर्नी चल रहा है। मेरा ड्रीम है कि मुझे डायरेक्टर बनना है जल्दी से जल्दी, और मेरी टीम को साथ में लेके चलना है, क्योंकि अभी दुबई कर रहे हैं और लोग थोड़ा नेगेटिव हो गए थे प्राइस चेंज को देख के, थोड़ा अनफेयर जैसा लग रहा था, पर कोई बात नहीं। 66 की जगह $75 हमें मिल रहा है, और हमारे नेपकिन में मोस्ट ऑफ ज्यादा काम हो रहा है। तो हमें थोड़ा ऐसा लग रहा था कि डीपीएमआरपी में थोड़ा मार्जिन कम हुआ है, पर ओल्ड स्टॉक तक होगा, फिर ये भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों को, क्योंकि कंपनी की क्वालिटी, कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि हर घर को जरूरत रहेगी, पर कभी ना कभी कोई भी मुश्किल आएगी। तो अब हम इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हैं कि कोई नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं हिला सकता। क्योंकि स्टार्टिंग में चाइना हो रहा था, वो तो 1 महीने तक हुआ, फिर वो भी चला गया, क्योंकि ऐसी क्वालिटी नहीं मिलने वाली प्रोडक्ट्स में, कुछ भी करो समझ लो। क्योंकि हमारे में इतनी क्या बोलते हैं कि ऐसा हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है कि ऐसी प्रोडक्ट हम बना पाए, वरना इंडिया मेरा महान, भारत मेरा महान रहेगा और है, पर हमारे पास नहीं है। वो पड़ोसी से लेने से हमें क्या हरकत हो सकती है, समझ लो। तो ये चीज भी हमें लोग थोड़े
नेगेटिव होते तो उनको भी समझा समझा के पुशअप करते गए और लोग भी हमारा समझते गए और ऐसा काम चलता गया। अब रॉयल्टी एंजॉय कर रही हूँ। लास्ट मंथ का 3 लाख का चेक बना मेरा मंथ का, और बहुत प्राउड हो रहा है कि घर पे बैठ के 3 लाख, घर से एक भी स्टेप में बाहर नहीं गई हूँ 1 महीने के लिए लास्ट मंथ में, क्योंकि फिजिकल तो नहीं हो पा रहे थे, सारा लॉकडाउन पड़ा था, शटडाउन सब कुछ चल रहा था। घर पे बैठ के 3 लाख, मैं सोच नहीं सकती हूँ। हमारी हेल्थ अच्छी रखते रखते, घर को संभालते संभालते, बच्चे पे अच्छा ध्यान देते देते अगर 3 लाख मिल रहा है तो सोच भी नहीं सकते कि कितना आगे हमें मिलने वाला है। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स जो भी बूम होने वाला है ना, वो हेल्थ इंडस्ट्री बूम होगा। क्योंकि आजकल कोर्स में भी आने लगा है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, क्योंकि लोगों को करना ही पड़ेगा। बहुत रिस्की जॉब है आजकल, बहुत लोग जॉब उनका लेफ्ट हुआ है, और लोगों का कुछ भी शॉप है या तो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो भी स्लो पड़ा है, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं निकल सकता तो कैसे बिजनेस होगा। पर एक हमारा बिजनेस है कि डिजिटली, क्योंकि हमें पता नहीं था, स्टार्टिंग में ऐसा डर था कि कोरोना आ गया कैसे टीम को संभाल पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क में ऐसा ही था कि फिजिकली मिलते हैं तो ही बिजनेस होगा। क्योंकि पहले से ऐसा ही था कि ऊर्जा मिलती है लोगों की, मोटिवेशन मिलता है लोगों से मिलने से। पर तब कोरोना के टाइम भी स्ट्रॉन्ग बन के रास्ता ढूंढा। कहीं सर के ऊपर सर हाथ रख के हम बैठ नहीं गए, पर उसमें से हमने रास्ता ढूंढा कि कैसे हमारी टीम को हम कोऑपरेट करें और उसको चलती का नाम गाड़ी कैसे करें, समझ लो। तो ऐसे हमने लोगों को समझाया, लोगों को डिजिटली होने में टाइम लगा, क्योंकि हमारी टीम है ना, काम करने में माहिर है पर इतना डिजिटली वो नहीं है, क्योंकि कभी भी हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं था। लोग 1 to 1 करते थे, डेमो करते थे, वैसे लोगों को काम होता था। पर फिर उसको डिजिटली कन्वर्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगा। अब पूरा टीम डिजिटली जूम करने लगा है और बहुत अच्छा काम अपने आप भी कर रहे हैं लोग। गोल लाइन हूँ पर फिर भी रिच यंग रिच रिटायर्ड, अभी मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। हमारे लीडर्स ही लोग जूम कर रहे हैं, हमारे नीचे टीम में डेली जूम हो रहा है। तो प्राउड होता है कि सच में कर भला हो भला का बिजनेस है, बहुत अच्छा है। कंपनी की तरफ से कार फंड मिला, रॉयल्टी एंजॉय कर रही हूँ। कंपनी की तरफ से 7-8 फॉरेन ट्रिप अचीव की, और क्या सोचना, वर्ल्ड टूर, ये दुबई भी चल रहा है, ये मंथ में दुबई भी कंप्लीट होगा। तो सच में अमेजिंग जर्नी रहा, और सच में यही बोलूंगी कि वाई अनस्टॉपेबल, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स और हमारा प्लान और हमारा विजन, खुद के ऊपर बिलीव करो कि आपको कोई स्टॉप नहीं करने वाला। आप खुद ब खुद सोचोगे तो ही आगे जाओगे, बाकी धक्का गाड़ी से कुछ नहीं होगा। कितना भी आपका अपलाइन आपको धक्का मारेगा, उसमें कुछ भी दम नहीं है। तो आप खुद ब खुद एक एनर्जी के साथ काम करो, एक गोल के साथ काम करो, तो 110% आप सक्सेस होगे। और थैंक यू सो मच शरण, मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच माय टीम, ऑल बिजनेस पार्टनर, थैंक यू सो मच। Sincerely, thank you very much, Praveen ji. I know tight scheduled, definitely we made the time. बहुत बहुत कम समय में ज्यादा मैसेज डाल दिया actually. Thank you so much. Yes, leaders. So this is all the way from Surat, the great message. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಲೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಂಜ್ ಲೈನ್ ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಈಗ 3 ಲಕ್ಷ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಲ್ತ್. ಪ್ರವೀಣ್ जी एक बात बता दो, ये लोग अभी लाइक पूरी लोग अभी क्या है ना, ऐसा गोल्ड लाइन होना तो व्हाट दे हैव टू बिकम, मींस क्या करना वो रोज. ओके, गोल्ड लाइन बनने के लिए क्या करना चाहिए ऐसा? यस सर, गोल्ड लाइन एंड अगर लाइक अनस्टॉपेबल, आप जैसे लाइक 3 लाख कमाना तो क्या करना वो लोग. सर मैंने जो भी था वो बता दिया। अगर सक्सेस होना है तो ओनली हमारे टीम के ऊपर फोकस करना है। विदाउट टीम हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ओनली फॉलो अप लेना है टीम में, क्या चल रहा है कैसे, और टीम को जो भी डायरेक्शन चाहिए वो हमें ही देना है, क्योंकि वो लोग अभी थोड़े कच्चे हैं,
उनको अभी पता नहीं है डायरेक्शन का, तो हमें उसको राइट डायरेक्शन देना है कि इतने टाइम में इतना करना है, कैसे करना है वो रास्ता भी हमें दे देना है। तो सबका गोल सेट करवा करवा के हम बिजनेस करवा सकते हैं। और एप्रिसिएशन ज्यादा आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए उनको, पुशअप हो वो, तो कुछ ना कुछ करने के लिए उनको एक डेली का एक रूटीन बता दो कि आपको ये दिन में ये करना है, आपको ये मंथ में ये टारगेट अचीव करना है, तो वो कैसे करना है, उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उनका सॉल्यूशन भी हमें बताना है। तो ओनली टीम को ही फोकस करना बोलूंगी, क्योंकि गोल लाइन ऐसे नहीं बन पाते हैं, खुद ब खुद मोटिवेट होते हैं, खुद ब खुद कितना भी हमारे ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है, पर टीम के बिना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हमारा टीम ही हमारा सब कुछ है, बस उनको ही, उनके ऊपर ही हमें जहां भी जरूरत है वहां इम्प्रूवमेंट, जहां जरूरत है वहां डायरेक्शन देना है, और जहां जरूरत रही वहां सपोर्ट करना है। बस फोकस ऑन ओनली टीम। ब्यूटीफुल मैसेज है, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली yes. बहुत ಬಡ ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ us on behalf of team and on behalf of system and forum. Sincerely thank you very much, definitely, and we'd like to see you soon as a director. Okay, wishing you all the best. Thank you so much for inspiring us. Best wishes to all of you. Best wishes to all. Thank you so ma'am. much. Thank you. Wonderful information, ma'am. Thank you so much. Thank you, Sharon sir. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you so Yes, much. Thank you. yes, Thank you, leaders. thank you. This is a very clear cut message from the lady. Okay, Thank you. so ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ಲೇಡಿ 7 Thank star you, ಇಂದ madam. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಜರ್ನಿ, and it's not so easy actually. 3.5 years ಅಲ್ಲಿ, okay, ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 years in the business build ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Being as a lady, it's not so easy to become a gold line actually. Okay, ಅದು not only gold line, active gold line ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರಲಿ 20,000 PU ಆಯ್ತು, 30,000 PU ಆಯ್ತು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು BCM ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಹಿಂದಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಆಲ್ ಶೇರ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಿಕ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ದ ಮೆಸೇಜ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಟು ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್ Sir, good morning, sir. Unstoppable morning. I am Yes, sir. Shashidhar. ಮೇಡಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಯಾವ ತರ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿರ್ಲಿ, ನಾವು ದಾರಿನ ಒಂದು ಗುರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ದಾರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದ್ರೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗುರಿನ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿಧರ್ ಸರ್, ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್. Hello, namaste sir. Good morning. I am Shanti. Yes, ma'am. Praveen ji, happy to see you here. So really inspiring for all the women. So छोटे बच्चे को लेके आप इतनी अच्छी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. So आप एक बात बताइए ना, क्या कि छोटे बच्चे को लेकर भी हम डिसाइड हुआ तो क्या भी कुछ भी करते हैं. So ऐसी बोले, this message is really eye opener for me. It's really inspiring, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Thank you so much for giving this wonderful message for me and all my team. Okay, thank you so much. Thank you, Sharon sir. Thank you, Shanti madam. Thank you so much. Yes, the next leaders. Yes, sir. ಸರ್, ನಾನು ಲೋಕೇಶ್. Yes, sir. Lokesh sir, welcome. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಅವರು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ಗೋಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಗೋಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್.
ನಾ ಯಾವತ್ತೂ ವಿತೌಟ್ ಟೀಮ್ ವಿ ಆರ್ ನೋ ವೇರ್ ಅಂತಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋ ವೇರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಲು, ಫೋಕಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. Beautiful, sir. Thank you, Lokesh ji. Thank you so much. Yes, next leaders. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. Good morning, madam. Shailaja madam, welcome. सर प्रवीणा मैडम, हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम. प्रवीणा मैडम, आप बहुत अच्छे ये प्लानिंग दिए मैडम. क्यों बोले थे हमारे लाइफ में अब हम कुछ गोल करना चाहिए तो हम फोकस करके हमारे हमारे बिजनेस को कैसे लेकर जाना, कैसे नहीं, बल्कि तुम बहुत बेस्ट प्लानिंग दिए मैडम. और हमारे फैमिली के लिए और हमारे टीम के लिए हम कुछ भी करके हमें किस कैसे भी आंधी है, कुछ तो कैसे भी मुश्किल आए तो वो टाइम नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आप बहुत बेस्ट प्लानिंग दे मैडम. थैंक यू मैडम. मैं आज ही मैं ऐड हुई हूँ. आपका ये प्लानिंग मुझे मिला और मैं बहुत खुश हो गई. बहुत खुशी है मैडम. थैंक यू मैडम. Thank you, Shailaja madam. Thank you so much. Next Pravina Bogara ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ actually. Thank you sir. Go all out. Yes, next leaders. Welcome. Sir, good morning, sir. Very good morning, Datta. Yes sir. Yes sir. Sir, Pravina madam has taken a valuable time and given us best of the best ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, because ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ she was saying, she was facing with a lot of things, but she stood strong and she said that we can do it ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is when it worked for us. That is one. And second thing what has happened ಅಂದ್ರೆ that is one thing. And ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ she was saying her prominent product was only napkins, right? With the napkins one can become a gold lion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can see the power of the product, like ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ within 3.5 years she can achieve. So that is not a small, the effort whatever she, pandemic time, how she converted everybody from offline to online. So our transformation ಹೇಗಾದ್ರು, ಹೇಗೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದೋದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೌ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೀಡೆಡ್ ಅಂಡ್ it was eye opener for everyone to wake up from their sleep and start working. Thank you madam, thanks for your valuable time. Thank you Sharan sir. Beautiful sir. Thank you so much, Datta sir. Yes, next leaders. Sir, good morning. Very good morning sir. Yes sir, welcome sir. ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣಾ ಬೋಗ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆತಂದದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you very much. Thank you so much, Nagesh Koda sir. Definitely you are the really unstoppable hero and inspiration for the team ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನ್ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಜರ್ನಿಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಟಿಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಪ್ರವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. गुड मॉर्निंग अनस्टॉपेबल सर. यस मैडम, वेलकम. थैंक यू प्रवीण जी, जो आप इतना बताए, जो आपके जीवन में जो कुछ भी मुश्किल है वो सामना करके आप इतना सब भी अचीव किया, तो कंग्रेचुलेशन
सो आपने ये पूरा टीम कैसा बिल्ड करना है, क्या करना है, इसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर कैसा करना, जो अचीव करना वो तो हमारे टीम के साथ रहने के लिए, हमें टीम के साथ मिलकर करने के लिए जो आपने तस्वीर बताया, तो थैंक यू सो मच। एक हाथ से कुछ भी नहीं होता, दो हाथ मिलाए तो जो भी काम होता। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रवीण जी। Thank you, Kashabi madam. Thank you so much. Yes, see you soon at the goal line. Okay, all the best. Next Thank you, leaders. Yes, next leaders. ಸೈನ್ಯ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ? Yes sir. Very good morning sir. Yes sir. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟೀಮ್ ಫಾಲೋ ಬಗ್ಗೆ, ಟೀಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಆ ಟೀಮ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you so much, Basura sir. Yes sir. Next leaders. Done. Sir, good morning sir. Very good morning sir. Yes sir. Welcome sir. ಸರ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದನು ಬಸವ, ಅದರಂತೆ ನಡೆದಾಡದೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟಿಯಾನ್ಸ್ ನ ಕಾಯಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾಗೇಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ರಿಯಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಹತ್ವ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ರಿಯಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಡೀಸ್ ಜನ ಇವತ್ತು ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಅವ್ರಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much, this is very definitely no doubt actually. Like ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಸೀನ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಲೇಡಿ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ as a seven only pad product ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ equipments no idea at all. Okay, trust me, only on the pads actually. ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಜಾಸ್ತಿ, ದಡ್ಡರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ದಡ್ಡರಾಗಿ ಜೀರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Thank you so much. Yes, next leader, I welcome you for wonderful sharing. ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರವೀಣ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Hope you all here. Okay, so this is a time to invite actually new learners. Andre yaradru ee platform connect agidre leaders, you can just invite them by mentioning their names. Invite ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು actually ಈ platform ಗೆ. Yes leaders, ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ them ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜಯವರ್ಧನ್ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Check the audio connection, sir. Okay, meanwhile any other leaders you can just invite, you can guest nim guest ni invite ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಮಿಸ್ಟರ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಕೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಸೌಂಡ್ ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Awesome. Okay, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 1 or 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಉತ್ಸಾಹನ ನಾನು ಅವ್ರು ಶುರುವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಾಗ್ನಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. I request ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಲೇಡಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 or 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 1 or 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಅದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್.
ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಆಗಿ ಅವರು ಏನೋ ಅವ್ರ ಏನೋ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೇನೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವ್ ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಫರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, sir. Yes, sir. Shankar Prabhu, sir. Thank you so much. Yes. Any other leaders or any other new learners first time ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ. ಸರ್ ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. Beautiful. Thank you, Kiran avare. Thank you so much. Yes. Next leaders. Last one more sharing. ರಮ್ಯ ಅವರಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ಲರ್ನರ್. Yes, Prakash ಅವರೇ, can go ahead, sir. Prakash ಅವರು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಲರ್ನರ್ ಯಾರಿದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರವೀಣ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ TNC ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬರೇ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅವರು ಆದ್ರೂ ನಮ್ ತರನೇ ಮನುಷ್ಯರು. ಬಟ್ ಆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದಾಳ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಟೀಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ನಾವು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿನೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you very much. Thank you so much, Prakash avare, for wonderful sharing. Thank you. Really great message taken. Yes, next leader. Shashidhar sir ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Done? ಹಲೋ ಸರ್, ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. Yes madam. ಸರ್ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜನಕರ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಟೀಮು, ಗೋಲು, ಸಕ್ಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋವರ್ಗುನು ಅದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೀನಿ, ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ 5 ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್, 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಮ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಐತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಜೋಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು ಟೇಕ್ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು, 10 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಕ್ಷರಸ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಬೀಟ್ 100% ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಎಂಡ್ ವರ್ಗು ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದು ವ್ಯೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಶೇರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ, ನನಗಿರೋ ಹಿಂದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೀಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೇಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ MBA ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಸೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ TNC ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. TNC ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಜರ್ನಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ದ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ TNC ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಯುಟ್ರಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಮೋಷನಲ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇಳಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿ, ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಟೀಮ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅವರು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಚೈನಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1 month 30 days ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ 1 month ಟು ಸಿ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. 1 month ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 to 7 days ಮಾತ್ರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶಿ ಗಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನಾವು ಈಗ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಜೋಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 8 people ಅಂತ. ಸಿ ಬ್ರಾಟ್ 8 people ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು 8 ಜನ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರು, ಬಾವಿ, ಅತ್ತಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ರೂಸ್ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೇಡಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತಾನು ಅಲ್ದೇನೆ ತನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರು ಕ್ರೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್, ಆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಬಂದಿದೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆಲ್ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ ಕಾಮನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸುನಾಮಿ ಅಂತದ್ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಜೀರೋ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಶಿ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಂತ್ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ್ತಿಲ್ ದಾಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3.5 year ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೇ ಬಿ 8 years 10 years ಇಲ್ಲ, ನಾವು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್, ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಗೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಕಾರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್, ಡೈಲಿ ಡೆಮೋ ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾನ್. ಇದು ಬೇಕಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈಲಿ ಡೆಮೋ ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡೆಮೋನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಂತ್ರ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈವನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಈಗ ನಮ್ ಜೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 25 to 30 minutes ಇದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜರ್ನಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ 100% ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ದಟ್ ಇನ್ ಜೀರೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್.
ಇವತ್ತಿವರು ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 years ನೀವು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಅವಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ದೇಶ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು 100%. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು TNCನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 99% ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ TNC ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ವಿನಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 99% ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಂಡರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾನು ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ತರ ಅವ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವರು ನಿಮ್ ತರ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಮ್. ಟೀಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 365 ದಿನ ನೀವು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬುಕ್ ಶೇರಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ 1% ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ ಕೂಡ 365 ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 365% ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 8 to 9 o'clock ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 100% ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್. ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಡೀನಿ. ಟು ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತರ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಆದ ಲೀಡರ್ಸ್ ನ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಐ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಲೀಡರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಡೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿದೇನೆ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so thank you so much. So definitely I'll try to bring all the pan India. Okay, sir, echo ಬರ್ತಾ ಇದೆ sir voice. Echo ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ನಮ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? So with all this really I have few updates actually for the day. Anything you want to share? ನೀವೇನೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿದೆನಾ? Anything you want to share particularly? ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರಮ್ಮ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಈಗ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬರೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತರಾನೇ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾನೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಟ ಅದೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ. ಅವ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ತರಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you madam. Thank you Irama madam. Thank you so much. I think nicely. Yes madam, you want to share something? ಅವರು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಂತ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ TNC ನ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಇಂದಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you madam. Thank you so much. Really great. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 year ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ MBA ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. MBA ಹೇಳಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 28,000 to 30,000 rupees ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 3 or 4 months ವರ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಚೀವರ್ TNC ಅಂದ್ರೆ 6 digit ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಲೇಡಿನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯೋಣ.
ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ 365 days ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್ ಸೈಜು. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರವೀಣಾ ಬೋಗ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್. ದ ಒನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೈಸ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ಯಾಕೆ ಜಯವರ್ಧನ್ ಸರ್, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್, ಅಂದ್ರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ನಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಟು ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಬುಕ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಲಿಟರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ, ರೈಟ್? ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 or 2 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ 8 to 9 o'clock ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಒನ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ದೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಮೇಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲೈಫ್. ಮಾಡ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ, ರೈಟ್? ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಯು. ನಿಮ್ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಕಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 100% ಇದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕೀ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಂಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನನಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಐ ಎಮ್ ಇನ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೀಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ. ವಿ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇ 9 to 10:30. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ TNC ಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. So make sure all the key leaders, and if you're really committed to grow alwa, so be there in that platform. Not mandatory, ಎಲ್ಲರಿಗೂ mandatory ಅಲ್ಲ. People who want to grow in the team size, bank balance, lifestyle, or maybe whatever you want to grow alwa. So grow ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. So see you on Monday at Unstoppable Growth Meet. Thank you so much, leaders. It's really nice talking to you, and it's a great journey. Wishing you all the best to see you soon as a goal line. Don't keep it for maybe 5 years, 3 years. Okay, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ, 4, 16, 64, 256 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಗೇಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕೀ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ nobody can stop you. ಓಕೆ, nobody can stop you. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನಂಬ್ರಿ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು 3ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 100% you are going to be unstoppable leaders ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? So this is a really nice talking to you. Thank you so much for your wonderful
time. Hope you all had a great additions. Okay, all the best team. Keep rocking. So let all unmute ourselves and have a slogan ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. With all great spirit and great energy. Yes, sir. Ready? Yes, sir. Okay. I'm unstoppable. I am unstoppable. We are unstoppable. We are unstoppable. Learn more and more. Better dreams, better life. Better dreams, better life. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, madam. All the best. Keep rocking. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.